नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियोटी तुला राशि व्यक्ति बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आज आम जाना आसुथिबा आगामी 5 वर्ष पर्यंत तुला राशि व्यक्ति केमिति कटिब 2025 ठारू 2030 पर्यंत एही 5 वर्ष तुला राशि व्यक्ति जीवन में केउं सबु घटना घटिबाकु जाउअछि जानिबा एही भिडियोटी रे संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। तुला राशि व्यक्ति माने आपणकर फायदा पाई ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत अवश्य देखंतु ताहले आपण माने जानि परिबे जे आसुथिबा आगामी 5 वर्ष पर्यंत आपणकर जीवन में केउं सब घटना घटिबाकु जाउअछि। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर छटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीसंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथम आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लगे ताहले वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा आसुथिबा आगामी 5 वर्ष पर्यंत तुला राशि व्यक्ति मानक पई केमिति कटिब 2025 ठारू 2030 पर्यंत आपणकर जीवन में केउं सब घटना घटिब एवं आपणकर जीवन में केउं सब परिवर्तन आसीब जानिबा एही भिडियोटी रे 5 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानी रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। 2025 रे आपणकर राशि रे शनिदेव पंचम भाव में विराजमान रहिबे, राहुदेव आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव में विराजमान रहिबे। आउ केतुदेव आपणकर द्वादश घरे विराजमान रहिबे। सर्वप्रथमे जानिबा देवगुरु बृहस्पति विषय रे। देवगुरु बृहस्पति आसुथिबा आगामी 5 वर्ष पर्यंत तुला राशि व्यक्ति मानक पई कि प्रकार फल देबे, शुभ फल देबे ना अशुभ फल देबे प्रथमे जानिबा गुरुंक विषय रे। मई 2025 रु मई 2026 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाव में विराजमान रहिबे एवं जेबे गुरु आपणकर नवम भाव में प्रवेश करिवे जदि आपण माने आपणकर जीवन में कौनसी एक बड़ जिनस पाइबा पई अपेक्षा करी रहिथिले किबा आपणकर स्वप्न बहुत दिन धरी पूरण हो नथिला आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षारे रहिथिले जेबे देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाव में प्रवेश करिवे आपणकर वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करी रहिथिबा स्वप्न पूरण होइजिब। कारण हैला गुरु आपणकर 9th हाउस रे विराजमान रहिकी आपणकर 1st हाउस रे दृष्टि देबे एवं निज राशि रे एवं चंद्रमांक उपरे दृष्टि देबे। आउ ता सहित गुरु आपणक पई बहुत बड़ मैच्योरिटी नेकी आसीबे एवं गुरु आपणको पॉजिटिव एनर्जी मध्य बहुत देबे एवं गुरुंकर नवम दृष्टि आपणकर पंचम भाव में पड़िबो। आउ जेबे गुरुंकर नवम दृष्टि आपणकर पंचम भाव में पड़िबो आपणकर संतान मानक पई समयटी अत्यंत शुभ रहिबो एवं जेउ व्यक्ति माने संतान प्लानिंग करिबाकु चाहुछंती से व्यक्ति मानक पई मध्य समयटी अत्यंत शुभ रहिबो। कारण पंचम भाव होइथाय संतानर भाव आउ आपणकर पंचम भाव रे तो गुरुंकर नवी दृष्टि पड़िबो। आउ ता सहित विद्यार्थी मानक पई मध्य समयटी अत्यंत शुभ रहिबो एवं जेउ व्यक्ति माने सिंगल रहुछंती से व्यक्ति माने लव लाइन रे मध्य जाई पारंती आउ से व्यक्ति मानक पई मध्य लव लाइफ पई समयटी बहुत भल रहिबो एवं किछि व्यक्ति नुआ फ्रेंडशिप करि पारंती एवं किछि व्यक्ति नुआ लव लाइफ रे जाई पारंती। तापरे गुरु मई 2026 रु मई 2027 पर्यंत आपणकर दशम भाव में विराजमान रहिबे। आउ जानी रखंतु जे जेबे गुरु आपणकर दशम भाव में विराजमान करिवे उच्च स्थान रे विराजमान रहिबे ए तो तुला राशि व्यक्ति मानक पई बहुत बड़ खुशीर कथा। कारण गुरु गोटे वर्ष पर्यंत आपणकर दशम भाव में उच्च स्थान रे विराजमान रहिबे। आउ जानी रखंतु जे 12 वर्ष पर गुरु गोटे वर्ष ही उच्च स्थान रे विराजमान करिथांती। तुला राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे जेबे देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव में प्रवेश करिवे तुला राशि व्यक्ति माने पूरा एनर्जी एवं साहस सहित आगको बढ़िबे एवं गुरु दशम भाव में विराजमान रहिकी आपणक पई हंस राजयोग बनइबे। एही कारणरू आपणकु बहुत बड़ पदोन्नति मिलिबो आउ ता सहित आपणकु नेम फेम मध्य मिलिबो एवं गुरु आपणकु गुटिए स्टेप रु आउ गुटे स्टेप उपरकू नहीं जाई पारंती। आउ जानी रखंतु जे आपणकर जन्म कुंडली जदि ठीक रही थाए ताहले गुरु आपणकु रोडपति रु करोड़पति मध्य बनई देबे एवं जेते दिन पर्यंत गुरु आपणकर दशम भाव में विराजमान रहिबे गचर अनुसारे गुरुंकर दृष्टि आपणक पई अत्यंत शुभ रहिबो। किंतु जदि आपणकर जन्म कुंडली खराब रही थाए ताहले आपणकर जीवन में किछि मध्य घटी पारे। सेथिपाई आपण माने आपणकर जन्म कुंडली थरे निश्चय देखांतु।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରନ୍ରୁ ରାଜା ବନିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଘଟିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ହେତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେବେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେବେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବାହାଘରର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଇ 26ରୁ ମଇ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ବଢ଼ିଯିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସିଂହ ରାଶିରେ। ମଇ 2027 ଠାରୁ ମଇ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ ଯେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକା ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟମୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମଇ 2028 ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଭର ଏବଂ ଡାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ? ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ଶନିଦେବଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ରୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫରେନ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ନଲେଜ ନଥିଲା ସେ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଶନିଦେବ ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଲବାଜିରେ ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେବେ ଶନିଦେବ ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ନିଜ ରାଶିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ରହିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯିବେ। କାରଣ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜିଦ୍ଦି ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଦେବ ମଇ 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ରାହୁଦେବଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଇ 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ କହିବେ ଯେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ଆଉ ମୁଁ କାଲିକୁ ପଢ଼ିବି ବୋଲି କହିବେ। କାରଣ ହେଲା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଇ 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଡିସେମ୍ବର 2026ରୁ ଜୁନ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଏବଂ କେତୁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର 4ର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା ଘର କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆରେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 3ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜୁନ 2028ରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 3ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଯେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 3ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର, ଚାଲାକ, ଷ୍ଟ୍ରେମିନା, ଏନର୍ଜି ଏସବୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଦେବ ଦେବେ। ତା ସହିତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କରିବେ। ଆଉ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର 3ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। 2025 ଠାରୁ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।